Hello folks, back to video. Today we can see about the triacme security principles. First we can see the intersections. Intersection they will mention that security principles. Little bit description about the intersection of security principles. Security is not one side fit all. The protection need to depends on the types of thread. For example, protecting your tolerate from laptop required based securities, while safeguarding sensitive business data needs advanced measures. Understanding your adversary help to choose the right security control. Like if you have a company or if you have a company laptop, if your company laptop you do not use for untrust authorized website, like means if you are using untrust authorized website means there will if you're downloading something like music or whatever you want, there will be some virus or whatever untrusted backdoor if you are opening to access. If you are right, your office laptop you are working right, that time hackers are easily hack your data, your company secret projects and all. It is very harmful for you and dangerous. That's only most of the peoples are updating your securities, your laptop, whatever in company website or company laptops or company gadgets. They're automatically updating when your update came on your depend on your OS. Like that's only they mentioned that. After we can go the CAA. CAA means there are three types of confidenciality, integrity, availability. First we can see confidentiality. Yeah, this given description about. Ensure that only authorized people can access informations like confidentiality, your credit card into only seeing the payment process. You only access the pin number, right? Anyone do not see able to access your pin number. If you able to access means there will be easily hack your money, and then easily withdraw your monies. That's only. And then next we can see integrity. Ensure that the data is not tempered with example, if someone change your shipping address, your order goes to the wrong place. Like means if you are ordering your example, if you are ordering something in the e-commerce website, you mention your address, but I saw your that website has bug in that. ஈஸிலி நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அதில் வந்து ஹேக் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன், அட்ரஸை மாற்றி விட்ருவேன். ஆனா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பார்சல் வந்து உங்க நேமுக்கு வராது. அது வந்து வேற என்னோட அட்ரஸோ, இல்ல ஹேக்கரோட அட்ரஸோ, இல்ல ஹேக்கருக்கு தெரிஞ்ச சம்திங் அட்ரஸ் அதுக்கு மாரி சென்ட் பண்ணிருவாங்க. அதுதான் வந்து இன்டெகிரிட்டி. நெக்ஸ்ட் வி கேன் சி அவைலபிலிட்டி. என்ஷூர் த சிஸ்டம் ஆர் accessible when needed. If shopping site is down, you can make me purchase. லைக் அதாவது இப்போ வந்து அவைலபிலிட்டி மீன்ஸ் 24/7 அவைலபிளாக இருக்கணும். லைக் இப்போ வந்து நான் இந்த வெப்சைட்டை நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா, இது வந்து சர்வரில் ரன் ஆயிட்டிருக்கு. ஆனால் தான் என்னால இந்த வெப்சைட் யூஸ் பண்ண முடியுது. அப்படி சப்போஸ் இல்லைன்னா என்னால் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. லைக் அது மாரி தான் இது. இங்க வந்து எக்ஸாம்பிள் குடுத்துருக்காங்க பாருங்க. 20, 20, $200 நானே மாத்திக்கிருக்க மாரி. லைக் அது மாரி இருக்கு. அமேன்ட்டு வந்து பியாண்ட் சிஏஏ அப்படின்னு இருக்கு. Confidentiality, integrity, availability is the opposite of disclose, alternative and restriction. Yeah, and then order I did not. அதாவது மோஸ்ட்லி நீங்கள் பார்த்துப்பீங்களே, எங்கள் வீட்டு நான் ஆர்டரே பண்ணலான்னு எனக்கு டோர் டெலிவரி வருது மீன்ஸ் அது மாதிரி சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் அது மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. அண்ட் தென் வி கேன் சி தி நெக்ஸ்ட் பிகைண்ட் சிஐஏ authenticity. Authenticity means ensure the data come from the trusted source, confirming on online order from the real customer. லைக் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு வெப்சைட்டில் போய் நீங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். அந்த வெப்சைட்டில் நீங்கள் ட்ரஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க. அந்த பொருள் வந்து லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினலாக இருக்குது. எனி அதர் நோ டேமேஜ் இன் தட் ஃபேக் ஆர் சம்திங் ஸ்கேம் பண்ணாமல் அந்த வெப்சைட்டில் வந்து ஈஸியாக டோர் டெலிவரி பண்ணிடுறாங்க. அந்த நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நோ ரிப்பீட்டேஷன்ஸ். என்ஷூர் தட் சென்டர் cannot deny sending data. Customer cannot deny placing a big order or costs. Like this is a non-repetition data. Yeah. Mm, we can see view side. We can go there and answer the questions. Click on the view site and answer the 5 questions.
Yeah, yeah, there are 5 questions. You can see that 5 questions. Okay, 24 question availability. Because 24 question on the availability இருக்கும். Two companies are negotiating certain argument. However, they want to keep the details of argument secret. While security pillars of their embracing. Okay. Yes. Next. The policeman check the office of the you fake with securities like see integrity, and then here topper roof get leaders test. Oops, availability no integrity. Oh, sorry. One more. Oh shit. Restart. Yeah, they want to restart. One was yep, at the police checkpoint, the police officer suspend that the vehicle registration paper was fake, while security functions does the offer thing is lacking. Mm, yeah, integrity. As the two company of negotiating a certain argument, however, you want to keep the details argument secret, while security pillars if emphasizes confidentiality. Yes. Next, the top proof. Yes, confidentially. Yeah, and then you want to check a cash. You went to cash out of check and bank teller made wait for 5 minutes. Okay, integrity. And then the hotel manager availability. Let's say, yeah, you got the flag. Copy this, copy, and then you can paste here. Once again, scroll on. Otherwise, I edit this, paste here. Oh, unauthorized access. Once again. Yes, your answer is correct. Some network issuesனால என்னால இது பண்ண முடியல. Okay. DAD, disclosure, alternative, destructions, and yeah, disclose means is when you confidentially information is explored to the wrong people. For example, if a medical record are stolen and made public, it violates confidentialities. This is a big problem in healthcare because it can harm people privacy and lead to financial losses for the providers. Okay, disclosures மீன்ஸ் என்னன்னா அதை வந்து இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பர்சனோட ப்ரைவேட் டேட்டாஸை வந்து நம்ம லீக் பண்ணிட்டா அதை வந்து நம்ம டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி அர்த்தம் அப்படின்றாங்க. அமேட் வந்து ஆல்டர்னேஷன்ஸ், திஸ் இஸ் வென் data get changed without permissions. For example, if someone change patient's medical record, the doctor might give the wrong treatment. The violates integrity, which means the information should stay accurate and unchanged. Like இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைக் வந்து டாக்டர் ஒண்டி தான் இந்த மெடிசன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து நடுவில் இன்டர்பிரிட்டர் நர்ஸ் சம்திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூட ஹெல்ப்பர் அவங்களாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த இதில் டேட்டஸில் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது. அவங்க ஆக்சஸ் பண்ணி அவங்க டேட்டாவில் என்ன மாற்றிட்டாங்கன்னா அதை வந்து பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஆப்ரேஷன் பண்ணுவது ராங் இதுவாக ஆகிடும் அப்படின்றாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறேன்னா சரி டீஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டினில். ஓகே, இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் ஹேப்பன் வென் டேட்டா பிகேம் unavailable, either because it is destroyed or blocked. In healthcare, if hospital database goes down, the doctor cannot access the patient's record after availability. The data needs to accessible when the need for avoid error and delay. Means திஸ் இஸ் சிம்பிள். ஏன்னா இப்போ வந்து ஒரு டாக்டர் ஒரு பேஷண்ட்ஸ் வராங்க. அந்த பேஷண்ட்ஸ் அந்த ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து
ஃபார் டெக்கேட்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் வராங்க. ஓகே. அவங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் லைக் டயபெட்டிஸ் வச்சுக்கலாம். இப்ப அந்த டயபெட்டிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு எவ்ரி 3 மந்த்ஸ் ஆர் 5 மந்த்ஸ் வந்து அவங்க வந்து செக்கப் பண்ணினே இருப்பாங்க. லைக் அந்த பேஷண்ட்ஸோட ரெக்கார்ட்லாம் அந்த டேட்டாபேஸ்ல இருக்கும். இப்போ அந்த ஹாஸ்பிட்டல் இப்ப உங்களுக்கு அந்த ஐடி குடுத்துருவாங்க. லைக் அந்த ஐடி போட்டாலே உங்களோட அ எத்தன வாட்டி நீங்க இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்கீங்க, என்னென்ன மெடிசின்ஸ் அண்ட் தென் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் நீங்க சப்மிட் பண்ணியிருப்பீங்க. அதெல்லாம் வந்து பிளட் டெஸ்ட் எல்லாமே காட்டும். இப்போ திடீர்னு வந்து அந்த டேட்டாஸ் இல்ல. இப்போ திருப்பியும் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து அந்த மருந்து மீன்ஸ் அந்த மெடிசின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே ப்ரீவியஸா என்ன குடுத்தாங்களோ, அத பார்த்து தான் அவங்க வந்து டோசஸ் கம்மி பண்ணுவோம், அதிகம் பண்ணுவோம் குடுப்பாங்க. இப்போ அத டேட்டாஸ்லாம் இல்லன்னா, இப்போ அவங்க எப்படி அவங்களால வந்து அந்த இதெல்லாம் குடுக்க முடியும்? லைக் அந்த டாக்டர்ஸ்னால வந்து குடுக்க முடியாது. இதுவா இப்ப எதனா வந்து ஒரு டோஸ வந்து அதிகமா குடுத்தாலோ, கம்மியா குடுத்தாலோ, அந்த பீப்பிளுக்கு அஃபெக்ட் ஆகும். லைக் அதனால தான் சொல்றாங்க, இந்த 3மே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இந்த ஃபீல்டுல அப்படின்னு சொல்றாங்க. யாஹ்! அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, "இன் செக்யூரிட்டி வி ஏம் டூ புரொடெக்ட் அகைன்ஸ்ட் டிஸ்க்ளோசர், ஆல்டர்னேஷன்ஸ் அண்ட் தென் டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் தென் விச் மீன்ஸ் புரொடெக்டிங் கான்ஃபிடென்ட்லிஸ், இன்டெகிரிட்டி, அவைலபிலிட்டி" அப்படின்றாங்க. ஆ லைக் இதுதான் சொல்றாங்க. அண்ட் தென் வி கேன் சி தி question and answer. The attacker managed to gaining access to customer record and dumped them online. What is the attack? Disclose. ஏன்னா வந்து மெடிசன் ரெக்கார்ட்லாம் வந்து அவங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி பப்ளிக்கா லான்ச் பண்ணிடுறாங்க. அதனால தான் சொல்றாங்க. ம் ஒன்ஸ் அகெயின் ஸ்பெல்லிங் தப்பு. சாரி, சாரி, சாரி. ஓகே. DASCLOSURE. எஸ். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, "A group of attackers were able to located both the main and the backup power supply system and switch them off. As a result, the whole network was shut down. What is the attack?" அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இதேதான். லைக் வந்து டினைல். அதுக்கு இது ஃபுல்லாவே காப்பி பண்ணிக்கலாம். காப்பி திஸ். பேஸ்ட். Yes, your answer is correct. And then fundamental concepts of security models. Okay, we say there are Lab, hmm, Bell Lab Padule model, and then on the Biba interrogative model, and then Clark Wilson's models. The moon model, okay. Yeah, we can see that. Uh, this is simple for that. Once again, yeah. First, you can see the Bell-LaPadula model. What means no read up, like no write downs or no like access something. They mention simply, if you have a low security level, you cannot read informations. That is high security level. Think of like this: you cannot pick a classified document if you are only authorized for public document. And then start security properties. Like இது வந்து second one பார்க்குறோம். If you are higher security level, you cannot write or share information to lower security level. The prevents sensitive info from being shared with the people whom do not have the clearance of to handle. அதாவது இது வந்து கைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சப்ஜெக்ட் 1, சப்ஜெக்ட் 2 இதெல்லாம் இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இது ஒரு மாடல். இதில வந்து ஆப்ஜெக்ட் ஏ, ஆப்ஜெக்ட் பி ஆக்சஸ் குடுத்துருக்காங்க. ரைட் ஆக்சஸ், நோ ஆக்சஸ், ரீட் வந்து ரீட் ஆக்சஸ் ஒன்லி தான் குடுத்துருக்காங்க. இது மாரி ஆக்சஸ் பிகாஸ் ஏன்னா வந்து நாலேட்ஜ் இல்லாத பெர்சன் வந்து ஃபுல் ஆக்சஸ் குடுத்தோம்னா, அவங்க வந்து சம்திங் எதனா வந்து வேற யாருக்கோ, இல்ல வேற என்ன சம்திங் குடுத்தோம்னா, அவங்க வந்து ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க. அது சொல்றாங்க. அண்ட் தென் தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, this is a more flexible and lets individual decide who can read to write specific information, but it's still control the first two rule. Okay, இது சொல்றாங்க. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பீபா மாடல். திஸ் இஸ் ஒன் பீபா மாடல். ஓகே. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நோ ரீட் டவுன், நோ ரைட் அப், சிம்பிள் இன்டர்கிரேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ், ஹை லெவல் யூஸ் ஷுட் நாட் ரீட் டேட்டா ஃப்ரம் தி லோ லெவல் users. Okay, because the low level data might not be trustworthy or could be corrupted. And then second, the low level users should not return or change data that is at higher level because they might mess up the data or case corrupted அப்படின்றாங்க. And then
தேர்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ம் கிளர்க் வில்சன் மாடல். ஓகே. இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா, there are 4 டைப்ஸ் இருக்குல்ல. கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் டேட்டா ஐட்டம், அன்கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் டேட்டா ஐட்டம், டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் அண்ட் தென் இன்டர்கிட்டி வெரிஃபிகேஷன் ப்ரொசீஜர்ஸ். ஓகே. லைக் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, திஸ் ஆர் தி கிரிட்டிக்கல் டேட்டா தட் நீட் டு ஸ்டே இன்ட்ராக்ட். For example, patients records or final data, financial data, and then UDI, like அதுக்கு வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, there are less important data like user input or system logs. And then third வந்து TPS, there are rules or operations like add data and edit data that ensure the change to critical data are valid and follow them rules. And then these procedures check to make sure that the critical data is still valid after change have been made. Okay. Okay, summary of the 3 rule பார்க்கலாம். This is for summary of the 3 rule. Yeah. Like what is means first one வந்து பார்த்தீங்கன்னா, products confidently, and then uh, first one வந்து பார்த்தீங்கன்னா, protects confidentiality by preventing unauthorized reading or sharing and sensitive informations, and then protects integrity by preventing data from being corrupted, especially for untrusted users. Third one, user specific uh, procedures to check to make sure data stay correct and trustworthy integrity. Yeah, we can see the answer view side once again. First மாதிரியே பண்ணணும் இது. Yeah. Which model director? Okay. Yeah. Which model decades no read down? Okay. Which model states no read up? Okay, Bilal model. Which model teach no write down? Bilal model. Which model forced to write up or restart something? Which model indicates no returns? Like, okay, model road lead up. Oh, sorry, Bellamy model. Which model teach no write down? Okay, okay, we can got it. And then we copy this. ஏன்னா அந்த டைம்ஸ் முடியத்துக்குள்ள நம்ம அந்த குவிஸ் முடிச்சாகணும். And then over there finished it. Yeah, defense in depth nothing but இது வந்து அந்த செக்யூரிட்டி ஃபுல்லாகவே இவங்க அக்சஸ் பண்ணுவாங்க. அதனால் இதை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. ஓகே. ம் இதில் ஒன்று லைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தியரி தான் ஃபுல்லாக. டிஃபென்ஸ் இன் டெப்த்னா வந்து ஒரு செக்யூரிட்டி வந்து எப்படி இன் டெப்த்தாக அவங்க வந்து கண்காணிப்பாங்க, அதை பற்றி தான் இது. ஐஎஸ்ஓ ஐஇசி 19249 இது இருக்குது. லைக் லைக் யா திஸ் இஸ் தட். யா டொமைன் செப்பரேஷன்ஸ் லைக் இதுதான் இருக்குது. டொமைன் செப்பரேஷன்ஸ். யா இவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் திங்ஸ். குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் திங்ஸ் டுகெதர் டு மேக் ஏதாவது இப்போ நான் சொல்கிறேன்னா டொமைன் செப்பரேஷன்ஸ். இதுக்கு என்ன மீனிங்னா ஒன்றும் இல்லை. குரூப் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் திங்ஸ் டுகெதர் டு மேக் ஷுர் தட் தே ஹேவ் ஓன் செக்யூரிட்டி ரூல்ஸ். திங்க் ஃபார் இட் லைக் ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் ரூம்ஸ் இன் ஹவுஸ் விச் ஈச் ரூம் ஹேவ் விச் ஓன் லாக்கர் அண்ட் கீ. அதாவது ஒரு ஒரு வீட்டில் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ரூம் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈச் ரூம்ஸ் வந்து ஒரு லாக் கீ இருக்குது. ஓகே, இதுதான் வந்து டொமைன் செப்பரேஷன்ஸ். அண்ட் தென் வந்து லேயரிங். ஓகே, லேயரிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் தட் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, பிரேக் த சிஸ்டம் இன்டு லேயர் ஸோ தட் செக்யூரிட்டி கேன் பி அப்ளைட் ஃபார் ஈச் லேயர். இட்ஸ் லைக்கிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாக். ஈச் பிளாக் ஹேஸ் எ ஜாப் அண்ட் யூ கேன் செக் ஈச் ஒன் செப்பரேட்லி டு மேக் ஷுர் தட் தே ஆர் ஆல் சேஃப்.
layering. And then encapsulations. Encapsulation means that in but simple term is given someone button to press instead of letting them mess with the machine's inner workers. Okay. And then redundancies. Like redundancy is like having a spare tire in your car. If one breaks, you still have one to keep going. Okay. Visualization nothing but this is like having multiple virtual rooms on one computer to make it more secure and manageable. Like this is that இதோட ISO. And then இதுக்கு நம்ம answer the questions பார்க்கலாம். Okay. Which principle are you applying when you turn off a insecure service that is not critical to the business? Server 2. Yes. Your company hired new sales reputations. Which principle, sorry, okay. Which principle are they applying when they tell you to give them access only to the company products and prices? Okay. Like வந்து பார்த்தீங்கன்னா, while reading the code of ATM, you noticed a huge chunk of good code to handle unexpected situations such as network disconnections and power failure. Which principle they are applying? Okay, the principle is 5 because 5 means இது எங்க இருக்கு 5 இதுதான் அது. And then zero trust. Okay, this is model. இதுக்கு no answer needed. இஸ் நத்திங் பட் ஜீரோ ட்ரஸ்ட் அண்டு ட்ரஸ்ட் பட் வெரிஃபை. இதுக்கு வந்து ஸ்லோகன் இருக்குது இன் கூகுள், சாரி மைக்ரோசாஃப்ட் அஜூரில். ஜீரோ ட்ரஸ்ட் மாடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரஸ்ட் நோபடி வெரிஃபை எவ்ரி திங் அப்படின்றாங்க. அது மாதிரி லோகோ தான் இது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே ட்ரஸ்ட் பண்ணாதீங்க, எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணிட்டு உள்ளே அனுப்புங்க, அது மாதிரி சம்திங். இது ஷார்ட் ஃபார்மாக சொல்கிறேன். ஒன் செகண்ட். ஓகே. தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்ஸ். இதுக்கு ஒன்றும் ஆன்சர் நீடு தான். ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வல்னரபிலிட்டிஸ் த்ரெட் ரிஸ்க் இருக்குது. வல்னரபிலிட்டிஸ் மீன்ஸ் அட்டாக்கர் ஆர் டேமேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி வல்னரபிலிட்டிஸ் ஆர் வீக்னஸ். த்ரெட் மீன்ஸ் தட் இஸ் a potential danger, and then weakness or vulnerabilities. I mean risk is means like could threat act exploiting vulnerabilities, and then consumption இம்பேக்ட் ஆன் தி அவர் பிஸ்னஸ். இப்போ ரிஸ்க் நான் அதை எடுத்தா மீன்ஸ் இப்போ அந்த இடத்துல ரிஸ்க் இருக்குது, அந்த இடத்துல வல்னரபிலிட்டிஸ் இருக்குது, த்ரெட்ஸ் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. இப்போ அந்த ரிஸ்க்கை வந்து நம்ம பாசிட்டிவாக மூவ் பண்ணிட்டா நமக்கு அந்த வல்னரபிலிட்டிஸ் கிடையாது, த்ரெட்ஸும் கிடையாது. இப்போ அது நெகட்டிவ் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம வல்னரபிலிட்டிஸ் இருக்குது, அது த்ரெட் யூஸ் பண்ணி அதர் காம்படிஷன் நம்ம வந்து ஈஸியாக காலி பண்ணிடுவாங்க. அப்படின்னா இஸ் பிஸ்னஸ் டேர்மில். இது செக்யூரிட்டி டேர்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர் ஹேக்கர்ஸை வந்து நம்மளோட உங்களோட சர்வரை ஈஸியாக வந்து ஹேக் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்றாங்க. ஐ மீன் கன்க்ளூஷன்ஸ் நத்திங் பட் இதுக்கு நோ ஆன்சர் நீடாக தான். சாஃப்ட்வேர் அஸ் எ சர்வீஸ். ஓகே, அவ்வளோதான் காய்ஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ரூமை முடிச்சிட்டோம். கங்க்ராச்சுலேஷன், யூ கம்ப்ளீட் த செக்யூரிட்டி பிரின்சிபல்ஸ். அவ்வளோதான் காய்ஸ். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் தமிழ் சைபர் செக்யூரிட்டி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்துக்கு பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். பாய் காய்ஸ், உங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன்.